السلام علیکم. آج ہم نے سنا کئی سالوں کے بعد لال چوک سے جلوس برآمد ہوا، لیکن آج پہلی بار کرنا سے بھی جلوس نکلا ہے. اس کے لیے میں تمام عزاداران حسین سے کہوں گا کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلے کے بعد. اہل بیت کی محبت میں اتنے آگے تھے کہ ان کو لوگوں نے رافضی کہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر اہل بیت کی محبت رفض ہے تو جن و انس اور مکہ کعبہ کی طرف جانے والے حاجیوں، آپ یہ سن لو کہ اگر اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا رفض ہے تو شافعی سب سے بڑا رافضی ہے. اس سے آگے آپ بتائیے. امام احمد بن حنبل جن کی تقلید، جن کو ہم بہت بڑے پیر مانتے ہیں، حسنی اور حسینی نجیب الطرفین سید ہے، شیخ سید عبد القادر جیلانی الگیلانی ہماری جد پاک، امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل آپ دیکھیں کتابیں کھول کے، وہاں کتنی اہل بیت کی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کے بارے میں انہوں نے کیا کیا فرمایا. اسی طریقے سے جو امام مالک ہیں ان کو بھی پڑھیے آپ، وہ اہل بیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو یہ پھر کہاں سے آ گیا کہ نہیں جی اہل بیت اور امام حسین شہیدان کربلا صرف شیعوں کے ہیں. یہ چیز جو ہے یہ بالکل ناجائز ہے. سارے مسلمانوں کو اس چیز کے بارے میں، اور الحمدللہ جیسے رضوی صاحب نے فرمایا کہ حنفیوں کے سب سے بڑے عالم، سب سے جو سوشل میڈیا پہ آج آ رہے ہیں، علامہ طاہر القادری، اور اس کے بعد ایک اور ہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں، ایک تو انجینئر صاحب ہیں اور طارق جمیل صاحب. یہ سارے اہل سنت کے یہ بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے علماء ہیں. ان کو سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس لیے، یہ کس لیے. وہ اپنے آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن پاک میں ہے کہ آپ کو حکم ہوا کہ اہل بیت کے ساتھ نبی کو اور نبی کی اولاد کے اوپر آپ نے درود بھیجنا ہے. اور پھر آ گیا یہ ماتم. تو ماتم کے بارے میں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی حضرت امیر حمزہ کے ماتم انہوں نے منایا اور انہوں نے سوگ منایا اور وہ روئے. 5 سال کے بعد، مکہ فتح ہونے کے 5 سال کے بعد صحابہ کرام نے امیر حمزہ کے قاتل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلایا ان کے اسلام کی قبولیت کے لیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو وحشی ہے، نہم یا رسول اللہ. تو نے میرے چچا کا قتل کیا ہے، نہم یا رسول اللہ. بولا وحشی تمہارا، انہوں نے فرمایا وحشی تمہارا اسلام میں آنا تو قبول ہے لیکن میری نظروں کے سامنے نہیں آنا. اب سوچئے، غور کیجئے کہ یہ تو تھے ان کے چچا، ان کے دودھ بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے. 5 سال وہ روتے رہے. 5 سال کے بعد، یعنی یہ ماتم جو ہے یہ ابداً ابدا ہے. یہ ماتم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ تو ان کے چچا تھے. پھر وہ ان کے رخت جگر جن کا احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، ساری احادیث سے آستا، جہاں پہ آپ جو بھی کھولیں گے اس میں یہ ہے کہ امام جو ہیں وہ حضور کے کبھی کندھوں پہ، کبھی چھاتی پہ، کبھی ان کا سہاری بنے ہوئے ہیں اور کبھی ان کو چومتے ہیں. غور کریں مسلمانوں، آپ غور کیجئے گا کہ ان کے اوپر کتنا ظلم و ستم ہوا. تو کیا انہوں نے تو اپنی زندگی میں یہ ماتم کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیے بیٹھے تھے تو جبریل امین آگے انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ کے اس نواسے کو، اس رخت جگر کو فلاں جگہ پہ اس کا جو ہے یہ مقتل بنے گا، ان کو شہید کر دیا جائے گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مولا علی، مولا مشکل کشا وہاں پہ تشریف لائے. بولا میری جان آپ پہ قربان، آپ یہ بتائیے آپ کیوں رہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ماجرا ہو گیا. یہ تو بہت پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی بچپن سے ہی ماتم شروع کر دیا تھا. تو آج کا ماتم جو ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، سارے مسلمانوں کو یہ ماتم کرنا چاہیے. اور ماتم جو ہے یہ ماتم لگاتار ہے. کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا سوگ ہے شریعت میں 3 دن کے لیے، چوتھے دن نہیں ہے، 3 دن ہے. البتہ یہ ہے کہ کوئی اگر بیوہ عورت ہو جائے تو اس کے لیے شریعت میں ایک عدت ہے.
لیکن मातम जो है ये कंटिन्यू है, और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम है ये हर मुसलमान का ये जो है ये फरीजा है कि इस मातम में ये मातम करके ये दुख करके वो देखिए कि उनको जिन्होंने जिस तरह रिजवी साहब ने बताया कि उन्हीं की बदौलत हम इस वक्त मुसलमान हैं, उन्हीं की बदौलत कि उन्होंने यजीद के भाई इतना करके इस्लाम का झंडा जो है ये गाड़ दिया, और ये कहा कि जैसे शायर ने शेर बोला है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तो करबला के बाद इस्लाम, इसमें कत्ले हुसैन नहीं है, शहादत हुसैन असल में मर गए यजीद है। शायर ने कत्ले लिखा है लेकिन मैं कहूंगा शहादत हुसैन असल में मर गए यजीद है। यजीद एक गाली है। यजीद क्या है? यजीद एक गाली है। यजीद किसी को बुरा भला कहते हैं, ओ यजीदा, ओ यजीदा बोलते हैं ना हम, ओ यजीदैन जो है ता अबदन अबदा जो है वो कायम और दायम है, और उन्होंने अपने नाने का ये झंडा जो है ये चढ़ा के रखा है, और उनको और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाएं। आप इनके इस्तकबाल में एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे के करबला जो गुजरा है ये सच्चाई की जीत है, और मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि जितने भी 72 अफराद थे एक तरफ से और दूसरी तरफ से हजारों का जो लश्कर था, और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़यादत में जो ये लश्कर था, तो इन्होंने आने वाले सब जितने भी इंसान होंगे क़यामत की सुबह तक उनको एक पैगाम दिया कि जिन उसूलों पे इंसान को खड़ा रहना चाहिए, खास करके एक मुसलमान को जो कलमा गो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको कभी भी अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो ये करबला की याद जो मनानी है ये खाली इसलिए नहीं है कि आज के दिन हम नजर नियाज या बाकी चीजें करेंगी, बल्कि असल मकसद जो इसका है वो ये है कि जो आने वाले या जो भी हमारे साथ जो जुड़े हैं, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनको हर साल ये याद दहानी करनी होती है कि हमारे जो इमाम थे वो हमारे लिए क्या छोड़ के गए और किस नहज में हमें चलने के लिए कहा गया। मुख्तसरन मैं इसको इख्तिताम यूं करूंगा कि जैसे सब ने करबला का वो मौरक़ा पढ़ा होगा, तो जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद होते हैं, शहीद होने से पहले सर्ब सुजूद हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला से ये फरियाद करते हैं कि अल्लाह जितना भी मेरे पास था मैंने आपकी राह में कुर्बान कर दिया, क्या आप मुझसे राजी हैं? तो ये गौर व फिक्र करने की बात है कि इतनी बड़ी कुर्बानियाँ, इतनी बड़ी शहादत देके, और वो भी जिनको जन्नत का शहजादा कहा गया था पहले ही, वो अल्लाह ताला से कहते हैं इतनी कुर्बानी देने के बावजूद क्या ये या अल्लाह क्या आप मुझसे राजी हैं? तो हम अपने गिरेबान में थोड़ा झांक कर देखें कि हमसे कितनी कुर्बानियाँ होती हैं, तो इस्लाम की हमसे क्या आबियारी होती है। तो ये करबला का पैगाम है। बस मैं यही सबसे गुजारिश करूँगा कि अपने जितने भी नौजवान हैं वो हजरत
हसन अलैहिस्सलाम, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी जिंदगी को अपने सामने रखे और अपनी जिंदगी वैसे ही गुजर बसर करे। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। इन्होंने चंद जुमलों में ऐसी बात कह दी कि जो इंतहाई काबिल गौर है, कि जिसको मैं अपने अल्फाज में ही अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि हुसैन इसलिए नहीं है कि आज उनकी याद में हम अपना सीना पीटें और अपने आप को बेहोश कर लें। हुसैन ने करबला के मैदान में कुर्बानी हमें बेहोश करने के लिए नहीं दी है, बल्कि हमें होश में लाने के लिए कुर्बानी दी है। यानी हुसैन ने करबला में जो दुरूस हमें सिखाए हैं, जो सबक हमें दिया है, वो हमें आज अपने अंदर पैदा करना है। हुसैन वफादारी का दर्स दे रहे हैं कि आपने अपने नाना से वफादारी की, गर्दन कटे तो कट जाए मगर नाना का दीन सलामत रहे। आपने अमानतदारी का दर्स दिया इस अंदाज से कि इमाम हुसैन के बेटे सैयद सज्जाद से किसी ने अमानतदारी के हवाले से सवाल किया तो आपने इस अंदाज में फरमाया कि अगर मेरे बाबा हुसैन का कातिल जिस शमशीर और जिस खंजर से उसने मेरे बाबा हुसैन को कत्ल किया था, अगर वो शमशीर मेरे पास लाके अमानत के तौर पे रखेगा, तब भी मैं उस शमशीर में खयानत नहीं करूंगा। ये करबला वालों ने हमें अमानतदारी का दर्स दिया है। तो करबला हमें अमानतदारी सिखाती है। यानी अगर हुसैनी है तो हमें बेहतरीन अमीन होना चाहिए, हुसैनी है तो हमें सादिक और सच्चा होना चाहिए, हुसैनी है तो हमें दूसरों से वफादार होना चाहिए। कुरान मजीद की आयत भी है कि हम अहद, पैमान और वादे की मुखालिफत नहीं कर सकते। तो एसडीएम साहब ने बड़ी मुख्तसर और मुफीद अल्फाज आपकी खिदमत में पेश किए कि हम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करबला में हमें पैगाम दिया उसे हरगिज न भूलें। आज उनकी याद मना रहे हैं तो उनके उस मैसेज को भी याद रखें, उस पैगाम को भी याद रखें कि जिसकी खातिर उन्होंने करबला में अपना भरा घर लुटा दिया था। वो क्या था? वो यही पैगामात थे कि वो चाहते थे यजीद इस्लाम के नाम पे जिस बदमाशी और फसाद को आम करना चाहता है उसे मिशन हुसैनी खत्म करना चाहता था। और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन अपने मकसद में कामयाब हुए, जिसकी याद आज हम आपके सामने मना रहे हैं।